कहते अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जो औरों के लिए जिए वही सिकंदर कहलाता है। ਕਿਹੜੀ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? देखो जी, मेरी सब तो पहली मूवी सी मिर्ज़ा जट। मिर्ज़ा जट ये बाई गुग्गू गिल जी हीरो सी, इन्होंने मेरा एक मरासी रोल से कॉमेडी का, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया सी। मैं फिल्म इंडस्ट्री वालों कहना चाहना भी एक स्पोर्ट बॉय तुहाडे कोल बॉम्बे च आउंदा है, चाह वरतान वाला, तुसीं उहनूं 2000 रुपया पर डे दे रहे हो, तो तुहानूं ये नहीं पता भी गुग्गू भी नाल बंदा राय बजाज आउंदा, असीं इहनूं भी 2000 रुपया पर डे दईए। की गल, उदों तुहाडी सोच कित्थे चली जांदी है। परिवार च कौन है ते जिहा की वापरे? हाँ जी, परिवार इस तरह जी, मेरे 2 बेटे से, एक बेटे की डेथ हो गई। मेरी वोटी बच्चे लैके दिल्ली चली गई। छोटा बेटा मेरे नाल है, उनका भी काम ठीक ठाक है जी। मेरी रेहड़ी भी किराए ते आ, मेरा मकान भी किराए ते, बड़ी मुश्किल नाल 2-2.5-300 बनता, उनका ना गुजारा माड़ा मोटा किती जाने जी। इंडस्ट्री च कितनी देर काम किया? मैं कम से कम जी 25 साल हो गए मैनू इस लाइन च काम करते हैं। 25-26 साल हो गए। मैं हिंदी फिल्मां भी कीतियां, सोनू सूद नाल कीती हिंदी फिल्म शहीद आजम। मैं गदर कीती अपनी सन्नी भाजी नाल, धर्म भाजी नाल, धर्मिंदर नाल कीती समगलर, उनदे मेरा एक विलन ग्रुप का रोल सी। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰੇੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਪੈਣਾ? वक्त ने ਇਹੋ जी मार मारी जिस कारण मैनू मेरी औलाद ने नहीं साथ दिता जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा। तो कुछ मैनू आर्टिस्ट ने देखो भी जो इहदे ते गरीबी आ गई तो मैनू उन्होंने पिछा धक्का मार दिता। सिर्फ मेरी गुग्गू गिल जी ने बांह फड़ी है, गुग्गू गिल जी ने मैनू भरोसा दवाया भी राय बजाज मैं तेरे नाल हाँ। वो होर मैनू 2-4 फिल्मां भी उन्होंने कोल 3-4 फिल्मां हैगियां। सतीश कौल बनी देखो किन्ना रुल गया, किन्नियां कदी धर्मशाला उस च जा, कदी उस च जा, कदी उस च जा, वो बेचारा रुल गया। उन्होंने किसी दे भी इंडस्ट्री की फिल्म की बांह, हालांकि सतीश कौल और वरिंदर जी दियां इन्नी नामी फिल्मां सीगियां, बहुत ही ज़्यादा फिल्मां सी, बहुत ही सुपर हिट फिल्मां सी, लेकिन उन्होंने ये पंजाबी फिल्मां वालियां ने ठुड्डा मार दिता। तो मैं तो मैडम जी चीज़ ही की हाँ, बहुत दगाबाज ने, इट चुके हैं दगाबाज ने। अज मैं उस प्रोड्यूसर बारे कहांगा भी वो प्रोड्यूसर जो असीं इकट्ठे फिल्मां करते हुंदे, धी जड़दी असीं इकट्ठे कीती, बगावत की, हथियार की, जैलदार असीं इकट्ठे की। मैं उन्होंने एक दिन हासे नाल कहा, मैं कहा यार मैनू भी एक छोटा मोटा, कहंदा नहीं राय बजाज असीं नामी एक्टर लैणे। मैं कहा यार मैं उदों नामी एक्टर सी जदों आपां इकट्ठे फिल्मां करदे सी, अज मैं नामी तो बेनामी हो गया। तो कुछ तो कोई शर्म करो यार। कोटकपुरे का बंदा, मैं उनका नाम नहीं लेना, इशारा ही काफ़ी, वो आपे समझ जाएगा। उस दी दुकान पर मैं कई बार चूरन भी बेचन गया। चूरन मैं बाहर मैडम जी जाना, एक बैग इधर पा के इधर पा के ट्रे हाथ च फालना, तो इस तरह बाजार मैं चूरन बेचना फिरना जो मैनू इत्थों मंदा पै जाना। पदीना वट्टे चोरान हरन वट्टे चोरान हिंद वट्टे चोरान, पदीना वट्टे चोरान हरन वट्टे चोरान हिंद वट्टे चोरान। देखो मोदी साहब, तुसी अपना पिछोकड़ याद करो। अज तो 10-20 साल तुसी की सी, ते मोदी साहब अज देखो तुसी की हो। लेकिन जे अज लोगों ने तुहानू वोटां पा के जिता दिता तो कम से कम इन्हां गरीबां ते रहम करो, ठीक है ना। ये गरीब नहीं है, ये बड़े शाहूकार ने, बड़े तगड़े जट ने, बड़े तगड़े सरदार ने। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी। मैं हाँ जसनूर तवन। हसदे चेहरे राज गहरे। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 10-15 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। हर एक मूवी पिछे बहुत से लोग जुड़े हुए होंगे ने, हर एक गाने पिछे बहुत से लोग जुड़े होंगे ने। शायद उन्हों की झोली इन्नी नहीं भरती जिन्नी वड्डे कलाकारां दी भर जाती है। तो उस तो बाद जो उन्हों दे माड़ा समा आंदा है, उदों किहो जे हालातां विचों उन्हां नूं गुजरना पैंदा है। अज असीं तुहानूं दिखावांगे कि किहड़े हालात चों गुजर रहे ने पंजाबी इंडस्ट्री दे अजिहे कलाकार जिन्हां ने बहुत से नामी कलाकारां नाल काम कीता। किहड़े नाल काम कीता वो भी इन्हां दे मूंहों सुणावांगे। पर अज चूरन दी रेहड़ी लाण ते मजबूर हो गए ने, बच्चिआं नूं पाल रहे ने, बच्चे
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਇਸ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ? ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਤਰਫ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਏ ਬਜਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਏ ਬਜਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ। ਇਹ ਬਾਈ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੀਰੋ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਰੋਲ ਸੀ ਕਮੇਡੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਰਟਿਸਟ ਮਨਜੀਤ ਕੁਲਾਰ ਸੀ, ਗੁਰਕੀਰਤਨ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਨਾਮੀ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਹੈ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ। ਮੈਂ ਗਦਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਨੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਭਾਜੀ ਨਾਲ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮਗਲਰ। ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਵਾਉਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਲਕਾਰਾ ਜੱਟੀ ਦਾ, ਅਣਖ ਜੱਟਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ, ਤੀ ਜੱਟ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਗਾਵਤ, ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਜੀ ਵਕਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਰਾਏ ਬਜਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3-4 ਫਿਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ 6-7 ਸੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਔਲਾਦ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਵਹੁਟੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 2-2.5 ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, कहते अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जो औरों के लिए जिए वही सिकंदर कहलाता है। अपने लिए तो मैडम जी हर कोई जी लेंदा, लेकिन स्वाद तो जे दूसरे दे बांह फड़िए, दूसरे दे अथरू पुंजिए। मैं फिल्म इंडस्ट्री वालों कहना चाहना भी एक स्पोर्ट बॉय तुहाडे कोल बंबे च आउंदा है, चाह वरतान वाला, तुसीं उहनूं 2000 रुपया पर डे दे रहे हो ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁੱਗੂ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਏ ਬਜਾਜ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਡੇ ਦਈਏ। ਕੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਾਲਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਵਾ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਤੋਂ। ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਾਏ ਬਜਾਜ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਰਨਾ,
ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੈਂਟ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ 600-700 ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, 700-800 ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ GST ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸਭ ਦੇਖੋ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। 6-6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵੇ ਐਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਵੀ 20-25 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਤੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾਤੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਬੰਨੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਬੰਨੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾ, ਕਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾ, ਕਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਔਰ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਨਾਮੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦਗਾਬਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ, ਦੇਖੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਨੇ, ਇੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੀ, ਧੀ ਜੜਦੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਹਥਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜੈਲਦਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਏ ਬਜਾਜ ਅਸੀਂ ਨਾਮੀ ਐਕਟਰ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾਮੀ ਐਕਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬੇਨਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੂਰਨ ਵੀ ਵੇਚਣ ਗਿਆ। ਚੂਰਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਇੱਧਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਪਾ ਕੇ, ਟਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਚੂਰਨ ਵੇਚਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੇੜੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਕਿ ਵਕਤ ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ ਬੜੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਿਨ ਸਿੱਧੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਦੀ ਪੁੱਠੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਜ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ, ਯਾਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਂਗਲ ਹੀ ਫੜ ਲਓ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਸਟਾਰਸ ਫਿਰ ਚਮਕਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆ ਕਈਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10-20 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ,
बड़े तगड़े जट ने, बड़े तगड़े सरदार ने, लेकिन मोदी साहब अज तुसीं इन्हां नूं भिखारी बना के छड्डिया। मैं हत्थ जोड़ के बेनती करना मोदी साहब प्लीज़ ये अडानी वाणी नूं चक्कर नूं छड्डो ते फुलके दो सब ने खाने आ, मालक साहब नूं देवे, इन्हां दा फैसला करो। हत्थ जोड़ के मेरी बेनती है, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। यूपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हरियाणा तो बड़े भरा जुड़े ने, तो सिर्फ सिख नहीं बैठे उत्थे, किसान सारे ही बैठे। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ, यूपी 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂ। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इंटरव्यू बहुत लोगों तक पहुँचेगी, लोग पसंद भी करेंगे, तो उन्होंने कलाकारों तक भी थोड़ी जुबानी जरूर पहुँचाएंगे, थोड़े दिल के भाव जो ने वो कलाकारों तक भी जरूर पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अज असीं गल कीती राय बजाज कलाकार नाल, तां कहंदे ने कि समा बहुत जल्दी बदल जाता है, कभी पता नहीं लगता कि की आना है। कई बार यह सोचा भी नहीं होता, ना सुपनिया भी नहीं सोचा होता कि यहो जिहा समा भी आ सकता है। देखो इन्होंने भी इंडस्ट्री बारे किन्ने बड़े सुपने सजाए होंगे, पर अज किस मोड़ ते लिया के रख दिता जिंदगी ने, तो जिंदगी बारे कुछ पता नहीं होंदा। पर अज ये इंटरव्यू उन्होंने कलाकारों तक जरूर पहुँचाना चाहांगे जो उन्होंने नाल काम करते रहे हैं। तो गुजारिश है वो डायरैक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और कलाकार जिन्होंने के कुलीग्स रह चुके हैं, उन्होंने देखन, हालत समझन ते कि इंडस्ट्री दे विच वापसी लिया सकते हैं, तो वो भी जरूर की जाए, बहुत मदद हो जाएगी कलाकार की। सहयोगी साथी बॉबी खुराना ते विकी दे नाल जसनूर तवन, डेली पोस्ट पंजाबी, फिरोजपुर।